네, 최근에 사실은 중국의 자그마한 스타트업인 제리 카플란 교수님은 기조 강연에서 생성형 AI의 현재와 미래에 대해서 말씀해 주셨고요. AI가 인간의 지능을 복제하는 시도뿐만 아니고 자동화의 진전이라는, 그러니까 직업하고도 관련 있는 점을 강조하셨습니다. 특히 생성형 AI는 방대한 데이터를 바탕으로 예측을 통해서 결과를 생성하는 기술로 다양한 분야에서 사람들의 삶에 큰 영향을 미칠 거라고 하셨습니다. 그러나 AI는 단기간에 모든 문제를 해결할 수 있는 능력을 가진 슈퍼지능으로 진화하지는 않을 것이며 여전히 기술적인 한계도 있다고 볼 수 있으며, 또한 생성형 AI는 아직 실용화 과정에 있어서 향후 몇 년 또는 수십 년에 걸쳐서 기술적인 개선과 적응도 필요할 거라고 했습니다. 예를 들면은 할루시네이션 현상이나 아니면 컴퓨팅 파워를 많이 필요로 하는 이런 부분이라고 볼 수 있습니다. 그 다음에 AI 기술이 이제 가져올 변화로 보면은 특히 교육이나 의료나 아니면 창작, 그 다음에 로봇, 자동화 등을 통해서 아주 혁신적으로 변할 것이며, 모든 기업과 소비자들이 이 변화를 빠르게 받아들이고 적용할 필요가 있을 것이라고 전망했고요. 마지막으로 제너러티브 AI, 생성형 AI는 단순히 기술적인 진보가 아니라 사회 전반에 걸쳐서 중요한 변화를 가져오고 인간의 모든 삶과 직업과 아니면 소통하는 거에 큰 영향을 줄 거라고 내다보셨습니다. 먼저 기조 강연을 해주신 카플란 교수님께 질문을 하나 해드리겠습니다. 교수님께서는 생성형 AI가 교육이나 의료, 창작, 로봇 자동화 등 다양한 분야에서 혁신적인 변화를 가져올 것이라고 말씀하셨는데, 2025년 지금 생성형 AI 산업의 주요 트렌드에는 어떤 것이 있을 거라고 생각을 하시는지 한번. First, I expect to see continued incremental improvement in the performance of the generative AI systems, and particularly the large language models. This will be mostly on standardized tests, what are called benchmarks. However, I frankly think that very large advances in capability compared to what we have today is not really very likely in 2025. Now, second is you're going to see a steady stream of press reports on ways that public and private organizations are putting generative AI to use. Now, most of those will be surprising, and they really can't be predicted. The same thing happened when the internet came into use. For those of you who remember that or lived through it, every week there would be new press reports, and you'd go, wow, I didn't know you could order food over the internet, or I could do travel, make a reservation over the internet. The same kind of thing is going to happen with generative AI. It'll be, I never thought that you could use a computer to solve that problem or to do that. The third comment I'd make is that generative AI will continue its inevitable march toward being basically a software commodity. You know, you're going to have lots of products from lots of companies that will be mostly engaged in a race to the bottom in terms of costs in the hopes of building market share. That's what happens when we have this kind of overinvestment. The same thing happened with the internet. So I think we're going to see that as well. Thank you. 이러한 갑작스러운 AI 판도 변화에 대해서 시장님은 어떤 의견을 가지고 계신지. 글쎄요, 저 같은 이런 기술에 대한 문외한이 그런 걸 언급할 자격이 있겠습니까만은, 이번에 딥시크 등장 이후에 샘 올트먼이 오픈 소스 전략에 대해서 뭔가 생각이 좀 바뀌는 듯한 조짐을 읽을 수는 있었어요. 거기서 저희에게 어떤 과거에 없던 기회가 만들어질 수 있지 않을까 하는 막연한 기대를 가지게 됩니다. 사실
140명이죠. 이랬다고 딥시크 측이 주장하는 인원수가 그 정도 인원수를 가지고 그 정도 투자 금액을 가지고 물론 뭐 거기에 약간의 치팅이 있을 수 있다. 뭐 이런 그 해석은 계속 달려 있습니다만은 어쨌든 우리나라 같이 물량 측면에서 제한을 받을 수밖에 없는 후발주자들 입장에서는 어떤 기회를 만들어낼 수 있지 않을까 하는 그런 그 기대 섞인 희망이 생겼다고 그럴까요? 그것이 일단 제가 느낀 첫 번째 감이었고요. 그다음에 두 번째는 아까 카플란 교수님도 주제가 발제 말미에서 언급을 하셨습니다마는 앞으로 한 5년 뒤쯤이면 AI 그 자체에 주목하기보다도 AI가 모든 제품이나 서비스에 스며들어 있기 때문에 우리가 지금 이 휴대폰을 마음 놓고 쓰는 것처럼 AI도 그렇게 거의 우리 일상생활에서 녹아들어 있을 상태이기 때문에 그 소프트웨어를 어떻게 비즈니스 환경을 바꾸고 아까 비즈니스 프로세스가 바뀔 거다 또 워크플로우가 바뀔 거다 이런 말씀하셨는데 그런 변화를 우리의 사업 기회로 어떻게 만들어낼 거냐 쉽게 얘기해서 지금 선발주자인 팔란티어 같은 기업들이 우리 대한민국에 얼마나 많이 만들어져서 수익을 창출해낼 거냐 여기에 오히려 더 관심을 가지는 게 좋은 그런 타이밍이 아니냐 그런 좋은 기회가 아니냐 저는 그렇게 정리하고 있습니다. 네네. 그렇다면 AI와 공존하는 미래 상황에서 우리가 가장 중요하게 준비해야 할 것은 무엇인지에 대해서 Good use of generative AI systems. People who become expert in how to get the best results from these systems will be more productive, and those are the people that will be in high demand. You know, again, I keep coming back to this, but the same thing happened with the internet. Those people with the skills to do research on the internet, to build websites, to advertise on the internet, and to service customers in that new domain, they did very well professionally. I'm expecting to see exactly the same sort of thing with the new wave of artificial intelligence. Now, the other skills that will increase in importance are interpersonal skills. There are many tasks where people expect and prefer, in fact, to deal with a human being as opposed to some computer. So people who are very good at making personal connections and dealing with others, the people who can read other people's emotions accurately and can express authentic human emotions, those are the people who will always be in demand. 예. 글쎄요, 그 7가지 중에 뭐 하나 빠뜨릴 수 없을 정도로 다 중요하다고 생각합니다. AI 허브를 만들어 놓고 느낀 건데요. 거기에서 각종 스타트업도 모이고 또 우리 공군도 지금 참여를 해주시고 계셔서 아까 저기 오셨는데 맞습니다. 예. 예, 그런 식으로 또 카이스트, 서울공대 이렇게 같이 함께 모여서 협업을 할 수 있는 융복합 어떤 플랫폼이 만들어지는 거의 의미가 굉장히 크잖아요. 그거를 보고 욕심이 생겨서 지금 10배 이상 규모를 키우겠다는 계획을 세웠는데 빠른 속도로 그런 그 공간을 만드는 것도 매우 중요하고요. 무엇보다도 공공 분야에서 이 AI 기업들을 돕기 위해서 해야 될 가장 중요한 일은 데이터 제공이라고 생각합니다. 사실 학습과 추론을 시키려면 데이터가 굉장히 필수적인 기초가 되는데 공무원 사회가 사실 데이터를 제공하는데 상당히 좀 인색한 편입니다. 데이터를 그냥 막 주는 게 아니라 날것의 상태로 그냥 주는 게 아니라 잘 정제하고 가공해서 그 업종에서 필요로 하는 데이터들을 잘 정리해서 활용할 수 있는 형태로 제공을 해야 이 비즈니스 하시는 분들이 비용을 절감하면서 효율적으로 데이터를 가공할 수 있을 쓸 수 있을 거 아니에요. 이제 그런 그 업무 분위기를 만드는 것 이것이 시장으로서 해야지 될 가장 중요한 역할이라고 생각하고요. 이제 막상 AI와 관련해서 새로운 그 비즈니스 기회를 포착하고 스타트업을 시작한 분들의 경우에는 이제 데드밸리를 넘는 데는 아무래도 자금이 가장 문제가 되겠죠. 이제 그럴 때 긴급하게 쓸 수 있도록 아까 말씀드린 대로 2030 비전 펀드 5조 원 중에 일단 5천억 정도를 바로 쓸 수 있도록 투자를 하겠다고 말씀을 드렸습니다. 뭐 하나하나 말씀드리면 다시 반복하는 셈이 되는데 아까 말씀드린 거 뭐 하나도
빠질 게 없는 것 같습니다. New technology for the benefit of the Korean people, and it was outstanding. I think he is doing exactly the right things. So you're in very good hands. I wish I could say that about people here in the United States, but in Korea, it's very sensible, and I think he's doing the right kinds of things. Now, I wouldn't worry about Korea being a latecomer to this area, because Korean companies have shown repeatedly they can enter and dominate markets that really might have been started elsewhere, or the technology was created elsewhere. I mean, things come to mind like flat screen displays, semiconductors, cars, and all sorts of electronics. You know, I just hope there's a Kia in my future. Now, let other companies and countries take the big risks figuring out where the markets are. And then you can figure out how to make better products. You know, that's always been the strength of Korea. You know, generative AI is a software technology, and it's shortly going to be a commodity that will be available everywhere at low cost. And it's a perfectly reasonable strategy. As the mayor has discussed, build up your expertise, foster startups, make sure that people are trained in this area. But it's fine to wait and see where the real economic opportunities emerge. And Korea will then be in an excellent position, as it was in so many other fields, to leapfrog the international competitors who make so much noise and claim to own this area, which they won't. You're going to be able to leapfrog them with typical Korean skill and efficiency. 서울시가 최근에 시작한 프로젝트 혹시 알고 계시나요? 왜 없어 프로젝트라고. 왜 없어? 모르시는 분이 더 많으실 거예요. 외로움 없는 서울 프로젝트입니다. 예, 이게 이제 고독사도 많이 늘어나고 고립운둔 청년도 많이 늘어나고 현대인들은 다 외롭죠. 그 외로움 문제를 이제 영국이나 일본은 독립부서를 만들어서 해결하겠다고 나서는 상황인데 서울시가 지방자치단체에서는 아마 전 세계 최초일 겁니다. 외로움 없는 서울 프로젝트를 시작을 했는데 바로 이 독거노인들 이 외로운 상황을 해결하기 위해서 AI 돌봄 로봇이라든가 챗봇 로봇이라든가 이런 그 이른바 돌봄 분야의 AI가 이제 아까 우리 카플란 교수님 말씀대로라면 5년 뒤에는 아주 자연스럽게 쓰일 수 있는 상태가 되지 않겠어요? 저희가 지금 초기 활용을 시작을 했거든요. 예를 들면 또 뭐 범죄 예방을 위해서 각종 그 모니터링 시스템에도 그냥 CCTV가 아니라 AI가 장착된 CCTV를 쓰게 되면 그 범죄 조짐을 바로 파악을 해가지고 현장에 경고를 할 수 있는, 그래서 준비를 미리 할 수 있는 이런 시스템도 가능해질 거고요. 아까 UN 공공행정상 받은 그 디지털 성범죄 그 피해 영상 삭제 지원 프로그램만 하더라도 AI가 장착되는 순간 뭐 엄청나게 효율성이 높아지고 가성비가 높아지는 걸 경험할 수 있었습니다. 뭐 예를 들면 서울시가 하고 있는 모든 영역, 주거, 교통, 환경, 문화예술, 범죄 예방, 뭐 모든 영역에 다 AI가 들어가면 훨씬 더 시민들의 삶의 질이 업그레이드가 될 수가 있는 거죠. 그래서 작년부터 AI 활용을 높이기 위한 별도의 대책을 마련하기 시작했고요. 지금 말씀드린 이런 영역에 지금 다 AI가 초보적인 형태지만 활용이 되기 시작했습니다. 아마 2, 3년 내에 스마트 시티라고 하는 개념에 AI가 아주 필수적인 기능을 하게 될 것 같습니다. 이제 그걸 하기 위해서 올 10월 달에 스마트 라이프 위크, 9월 말 10월 초에 하게 되는 스마트 라이프 위크가 바로 이 코엑스에서 이루어지게 되는데, 이제 작년에 이어서 어떻게 사회적 약자들을 돕기 위해서 AI가 기능할 것이냐를 주제로 또 새로운 공유의 장을 가지게 될 겁니다. 많이 기대해 주시기 바랍니다. 네네. 시간을 가졌다고 생각합니다. 사실 개인적으로 보면 이런 우려도 있는 것도 사실이고요. 그렇지만 그거 외에 이게 그런 면에서 더욱더 많은 투자도 하고 발전하는 것을 기반으로 새로운 방향을 모색해야 될 것 같습니다. 특히 서울시가 이런 거에 아주 적극적으로
모범을 보여주시는 이런 부분에 너무 감사드리고요. 혹시 뭐 4차 산업혁명이라는 그 표현이 쓰이기 시작한 게 벌써 한 7, 8년 이상 된 것 같은데요. 초기에 가장 큰 핫한 논쟁거리가 과연 이 4차 산업혁명이 일자리를 없앨 것이냐, 오히려 변화시키면서 더 만들어낼 것이냐, 이거 아니었습니까? 네. 그런데 지난 7, 8년 동안의 변화를 보면 일자리를 크게 줄였다는 생각을 하지는 않아요. 저는 판단을 그렇게 하고 있는데, 아까 카플란 교수님께서도 일자리의 성격이 바뀌는 것이지 일자리의 숫자가 줄어드는 건 아닐 것이다, 이렇게 예측을 해주셨는데 저는 그 견해에 적극 공감합니다. 다만 서울시 같은 이런 지방자치단체가 또 중앙정부가 해야 될 일은 일자리의 손바뀜 현상, 그러니까 일자리의 양상이 바뀌고 일하는 내용이 바뀌는 거기 때문에 끊임없는 재교육이 필요하죠. 그게 중요한. 예, 그래서 서울시는 그 부분에 대한 투자, 다시 말해서 평생교육이라고 그러죠, 흔히들. 그런 그 평생교육의 기회를 가지기 위해서 뭐 50+ 재단이라든가 이런 데를 통해서 기존의 전통적인 산업군에 종사하기 위해서 필요한 기술을 습득시켜 드리는 걸 넘어서서 이제는 이런 최첨단 과학기술의 변화가 가져오는 일자리 내용의 변화에 우리 워크포스가, 그러니까 노동력이 적응할 수 있도록 하는 데 투자를 훨씬 더 늘려가고 있습니다. 그렇게 해서 혹시라도 직업을 바꿀 생각이 있는 분들은 서울시와 함께 미래를 고민하고 그리고 거기에 필요한 직업적인 역량을 갖추어 가실 수 있도록 하는데 네. 최선의 노력을 다하겠다, 배전의 노력을 다하겠다 하는 말씀도 아울러 드리겠습니다. 네. Thank you for Professor Kaplan. 고맙습니다. 네, 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다.